тамошобинон азиз, ассалому алайкум. барномаи беҳтар аз дӯсти телевизиони Баҳористонро оғоз мекунем. ин барнома ҳарзамон дар ҳамкорӣ бо иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таҳия мегардад. имрӯз меҳмони барномаи мо як гурӯҳ бачаҳои фаъол, китобхон, китобдӯст, аълочии синфи панҷуми муассисаи таҳсилоти миёнии рақами 60 ноҳияи Сино иштирок доранд. мо ҳамроҳи ин хонандагон чанд муддат қабл як ҳикояи як афсонаи бисёр машҳури Шарифи Муҳаммадиёро муҳокима карда будем ва азбаски инҳо ба ман бисёр писанд омуданд ва мо боздаъват кардем ки боз як афсонаро хонему мавриди баррасӣ қарор диҳем, таҳлил кунем. ин афсона аз ҳама зур ном дорад. афсонаи кӯтоҳ аст. ман бовар дорам ки шумо хондед, фаҳмидед ва ба саволҳои мо ҷавоб мегӯед. хуб, афсона аз ҳама зур будааст набудааст? як харгӯшак будааст. давомаш будааст набудааст? як харгӯшак будааст. вай дар миёни ҳамҷинсонаш аз ҳама доно ва басо ҷасур ба шумор мерафт. агар кадом харгӯшаке ба ягон савол ҷавоб намегардонид, ҳатман ба назди ҳамон харгӯшаки доно мерафт. харгӯшаки доно бошад, ба ҳар савол ҷавоб мегардон. лекин рӯзи худаш дар пеши як савол ҳайрон монда буд. он сол хушкиҳо омада буданд, борон дигар наборид, дайраҳо мисли ҷӯйборҳо шуданду чашмаҳо хушк шуданд. рустаниҳо ҳанӯз барвақт пажмурда шуданд. харгӯшакҳо ба ҳамдигар маслиҳат карданд ва ба хулоса омаданд ки ба беша раванд. албатта онҳо ҷуръат намекарданд ки ба бешае мисли чоҳ торик раванд. марҳамат. албатта, аммо харгӯшаки мо натарсид. охир ӯ худашро донотарин ва боақлтарин мешуморид ку. ва боз зуртарин зуртарин мешуморид ку. ӯ ҳамеша дар ин хусус чанд мисра шеър мегуфт ки чанд мисрааш чунин аст: аз дасти ман гургу паланг, шармандаю маю буланг. қисса кӯтоҳ. харгӯшакҳо ба як хулоса омада бошанд ҳам тарсу воҳима зур баромаду онҳо ба ҳеҷ куҷо нарафтанд. аммо харгӯшаки мо натарсида борубумашро ҷамъ карду ба бешаи ваҳмангез рафт. ӯ намехост ки дар фасли зимистон хорумор шавад ва ба худ бо бунаи ҳулбу хору зор шавад ва ба худ бо бунаи ҳулбу ва пиёзак захира намуд. яъне як хорпуштак ба бешаи ваҳмангез рафта зиндагӣ кард. дар ин беша гургу, палангу, хирсу, бабру ҳамин хел ҳайвонҳои дарранда буданд ва ин харгӯшак наметарсид. хуб, харгӯшак як хонача сохт, хоначаро пур аз ғизо кард ва шаби зимистон буд, хунук буд, даромаду хоб кард. ҳамин вақт дар тақ-тақ шуд. баъд чӣ шуд? харгӯшак ба назди дар омаду гуфт: кист? ба овози баланд: манам, рӯбоҳ. гуфт рӯбоҳ: чӣ мехоҳӣ? гуфт харгӯшак: дарро кушо, зудтар гарм шавам. баъд харгӯшак гуфт: дар хонаи ман ба се кас ҷой нест. рӯбоҳ хашмгин шуд: кист меҳмони ту? дарро кушо ки ҳарди шуморо ҳозир як луқма мекунам. баъд гуфт: афсӯс хӯрд харгӯшак: меҳмони ман медонӣ кист? агар ҳозир оҳистатар ки ҳозир мефаҳмам. меҳмон нашунавад ки туро як 100 ҷон ҳам дошта бошӣ, як ҷонатам намемонад. рӯбоҳ ҳайрон шуда монд: кист меҳмони ту? меҳмони ман гург аст, гург. рӯбоҳ сахт тарсиду гурехта рафт. яъне рӯбоҳ омад ки харгӯшакро хӯрадарро тақ-тақ кард. харгӯшак гуфт ки меҳмон дорам, меҳмони ман гург аст. рӯбоҳ гурехту рафт. баъд аз ин дари хонаи харгӯшак бори дигар тақ-тақ шуд. баъд кӣ будааст? марҳамат. бори дигар дари харгӯш тақ-тақ шуд. харгӯш рафт: ту кистӣ? аз берун гург гуфт: манам, гург. дарро кушо, тезтар гарм шавам. харгӯш гуфт: ман меҳмон дорам, хонаи ман барои 3 кас ҷой надорад. гург гуфт: меҳмони ту кист?
گویش تیز برآید که در آمده حضرتان را یک لقمه میکنم. خرگوش افسوس خورد، گفت این خیل نگو، بلند گپ نزن، مهمانم شنود 100 جان داشته باشی هم یک جانت نماند. مهمان من پلنگ است. آفرین. و گرگ گریخته گرگ ریخته به بشرف رفتم. خب بعد دوامش چی می شود؟ باز باور کنید باور نکنید چهارم باره باز دری خرگوشک تق تق کرد و دید که وی شیر بوده است. تو کیستی؟ گفت خرگوشک من شیرم. شیر در کشو کمی گرم شده روم. و خرگوشک افسوس خورد و گفت خانه من برای 3 کس تنگ است، من مهمان دارم. و شیر آتشین شد، گفت کیست مهمانی تو؟ گوی که زودتر رود تا که هر دویتان را یک لقمه میکنم. و خرگوشک گفت پس گپ زن، اگر مهمانی من تو این سخنهای تو را فهمد، اگر 100 جان داشته باشی هم یک جان هم زنده نمیماند. مهمانی من آدم است، آدم. و شیر این را فهمید و ترسید و بشه گریخته رفت. اکنون بینید با خانه خرگوشک روباه اومد. خرگوشک گفت که من مهمان دارم، گرگ است. وقتی گرگ اومد گفت که من مهمان دارم، پلنگ است. وقتی پلنگ اومد گفت که من مهمان دارم، شیر است. وقتی که شیر اومد من مهمان دارم که آدم است. بعد چی شد؟ آخرش چی می شود؟ کی خوش رو نقل که کنی مرحمت تو؟ بعد خرگوشک فکر کرد که اگر در این لحظه آدم بیاید من به سخنهای وی آدم چی جواب میدهم. وی فکر کرد و بعد جواب پیدا نکردن. تا امروز خرگوشک به این سوال جواب پیدا نکرد. یعنی از گرگ زور، از روباه زور کی است؟ گرگ است. از گرگ زور پلنگ. از پلنگ زورتر شیر. از شیر زورتر از آدم زورتر هیچ کس نیست. خوب اکنون سوال دید. خوب اکنون به این سوال جواب دید. واقعا اگر در خانه خرگوشک رو آدم تق تق کرده میگفت که در رو کشو من کمتر گرم شوم، خرگوشک چی جواب دادنش رو نمیدانست، حاضر هم نمیداند. همین ما میبودیم چی جواب میدادیم؟ مثلا اگر من میبودم میگفتم که در رو گرم شو، برای چی من همین خیلی میگفتم؟ آدم را و دیگران شخصان را حرمت کنیم و آنها را به خانه هامون در آورده گرم نمونیم. خب این بینید، خرگوشک اگر آدم می آمد خرگوشک در را میکشاد برای اون که جواب نداشت. چرا میکشاد؟ برای اون که جواب نداشت. لیکن اگر نمیکشاد آدم چیکار میکرد؟ مرحمت. اگر نمیکشاد درش را میشکست و از درون او را شکار کرده میبرد. یعنی آدم از دو سر در را میکشاد. برای چی میکشاد؟ برای آنکه آدم عقل دارد. آفرین. همین جوابی اساسی هست. خرگوشک از خود آدم نترسید، از عقل آدم ترسید. روباه عقل دارد؟ نه. و به مکتب میرود؟ نه. کتاب الفبا خوانده است؟ نه. روباه گرگ چی؟ نه. شیر، پلنگ، خرس؟ نه. آدم عقل دارد. برای همین آدم هم فکر میکند، میگوید که خب حاضر همین خیلی میکنیم، یا یک کلید میسازد یا یکون کار دیگر میکند، یا اره میارد. چوب را چیکار میکند؟ اره میارد. حتی شیر، حتی فیل هم اگر یکون درخت را تیله داده شکسته نتواند چیکار میکند؟ میرود. لیکن آدم هم فکر میکند، میگوید که اره آوردن در کار، تبر آوردن در کار. خوب و چیکار میکند؟ میبرد، میافتد. برای اون که آدم عقل دارد. کسی که عقل دارد صاحب دانش میشود. فهمیدید؟ از همین سبب خرگوش از آدم برای اون ترسید که آدم عقل دارد. باز برای چی؟ یکم برای اون خرگوش ترسید، یعنی که با سوال جواب پیدا کردن نتوانست. آدم عقل دارد، باز آدم چی دارد؟ دانش دارد، هنر ندارد. هنر دارد. وقتی که آدم هنر دارد
ایجاد میکند، میسازد. مثلا همین چی سامالیوت هست، اتوبوس هست، من همین برق هست. خوب همین کتاب هست. همین کتاب رو آدمی با عقل، آدمی با دانش، آدمی ایجادکار ایجاد کرده است. همین ساخته است. من همین گرسی روغن داریم. برای اون که ما گیسی روغن رو بنا کنیم به ما عقل در کار. وقتی که عقل داریم به ما دانش در کار. وقتی که دانش داریم ما میسازیم. از همین سبب خرگوش از آدم ترسید. همچون نگاه کنیم خرگوشک تا سحر خوابش نبرد که حاضر آدم می آید. خوب بعد آدم آمد. نه. کی میگوید برای چی آدم نآمد؟ مرحمت. برای که آدم خودش خانه دارد. برای آنکه آدم خودش خانه دارد. همین خانه رو با عقل و دانش و هنرش ساخته است. اگر به آدم خرگوش در کار باشد کمان میگیرد یا دام میگیرد میرد به بیشه اندک میستد پگاهی خرگوش از خانهش بیرون میبرد. خوب فرقی آدم و حیوان در چی است؟ فرقی حیوان با آدم این دانش و عقل میباشد. دانش و عقل. باز چی؟ آدم با حیوان در آن فرق میکند که او هنر دارد. با هنرمندی او چی چیزها ساخته است و چی هنرمندی زیاد دارد. همین بعضی حیوان ها رو ما در سیرک میبینیم بسیار هنرمند هستند. بعد همون چی آدم هستند؟ نه. چی هستند؟ آنها حیوان هستند، تنها آنها نقش نوازی میکنند. نقش بازی میکنند، آنها تقلید میکنند، عقل ندارد. همین چند مرتبه قند دادن. مثلا از بالای همین چی میز جهیده اون طرف گذشت، در اونجا یک دو بار قند دادن، باز این طرف قند دادن یا ماهیچه دادن، یکون شیرینی دادن. حیوان عادت کرد. حیوان چشم دارد؟ بله. آدم چی؟ آدم هم چشم دارد. گوش، بله. بینی. بله. فقط همین که افتی حیوان اندک دیگر هستند، لیکن هم به همین چه دارد. فقط فرق در چی است؟ فرق در عقلشون است. عقلش است. همین اگر آدم عقل نداشته باشه آدم هم حیوان می شود. برای اون که آدم حیوان نشود باید که عقلش رو گم نکند. همین عقل کم بسیار می شود. بله. مثلا چه خیلی؟ اگر ما بسیارتر کتاب خونیم عقل ما زیادتر می درست شود. است. اگر آدم کتاب نخواند عقلش یک خیل می ایستد. 70 ساله هست لیکن عقلش 7 ساله. فهمیدید؟ برای اون که عقل ما زیاد شود ما باید چیکار کردن؟ باید کتاب های زیاد را مطالعه نماییم. بعد با آدمان کتابخوان صحبت کنیم. صحبت داشته باشیم و البته هنر یاد گیریم. خوب هم بسیار خوب. از همین افسانه کی چی بهره برداشت؟ کی چی فهمید؟ کی چی پند گرفت؟ من این پند رو گرفتم که آدم باید چقدر کتاب خواند همان قدر عقل زیاد میکند. اما بینید خرگوشک ندانست که آدم از چی میترسد. با این سوال دادن به آدم مشکل نیست، زیرا که او عقل دارد، ولی حیوان باشد عقل ندارد. برای همین بعضا ببینید تو در کتاب ها هم می نویسند یگان آدمی بی سواد رو چی میگن؟ حیوان. در بعضی اگر کتاب یا افسانه ها خوانید همین خیل هم هستند. خب با کی چی یاد گرفت؟ من از این حکایه فهمیدم که بالای هر یک زوره وجود داشته است، اما بالای آدم زور وجود نیست. ندارد. زور وجود نیست. مرحمت تو چی میگویی؟ من از این افسانه فهمیدم که این خرگوشک دانا و جسور بوده است. روباه و گرگ و پلنگ و شیر آنها نادان بوده است. من از این افسانه فهمیدم که خرگوشک خودش را بسیار تعریف کرد و در آخر در ماند. من از این افسانه فهمیدم که آدم نباید از حیوان بترسد، چون که آدم عقل دارد و حیوان عقل ندارد. من از این افسانه فهمیدم که آدم باید چقدر کتاب زیاد خواند و عقل خود را بسیار کند. آفرین. خوب بچه عزیز، من خرسند هستم و من باور دارم که تماشابینان هم خرسند هستند که شما این افسانه را خواندید، فهمیدید، پند گرفتید، فراموش نمیکنید و هرگاه افسانه میخواند همین خیلی از افسانه بهره بردن را هم
یاد میگیرید. یاد گرفتید؟ افسانه را خوانده این موشک بوده است، این پشک بوده است، گفته خاطر جمع شدن در کار نه. میخواد نگاه کنید در درونش یک پنده، یک حکمت هست. خوب، آفرین. تماشابینان عزیز، این بود نمایشی نوبتی بهتر از دوست تلویزیون بهارستان که در همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان برای بچه‌های کتابخانه کتاب دوست تهیه نمود. سلامت باشید تا واخری دیگر.